আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়ের ওপরে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রথমে আপনাদের দেখাচ্ছি। ভিডিও ক্লিপটি কংগ্রেসের একজন প্রবক্তা তিনি বলছেন এবং সেই ভিডিও ক্লিপের ওপরেই আজকে রাজনৈতিক পর্যালোচনা। তবে এই যে কোভিড, চীনে যে কোভিড নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ফুল লকডাউন হয়ে গেল, জিরো কোভিড পলিসি তারা নিল এবং তার ফলে আবার নতুন করে কোভিড ছড়ালো এবং তার আশঙ্কা ভারতবর্ষেও। আজকের পর্যালোচনা তাই নিয়ে। आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको एक खत लिखा और उस चिट्ठी में कोरोना का उल्लेख किया और मास्क की, सैनिटाइजर की, वैक्सीनेशन इत्यादि की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। पते की बात यह है कि ये चिट्ठी मनसुख मांडविया जी ने उस पत्र पर आधारित करी है जो भाजपा के राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी जी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था और कोरोना का और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कुछ चिंताएं जाहिर करी थी। तो पहली बात तो चिट्ठी भी भाजपा के सांसद के आधार पर लिखी गई है और वो प्रेषित कर दी गई है आगे। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी। तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामानव चले गए? पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाह रही हूं, कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी पीठ ठोक के और सीना ठोक तान के कहते थे कि कोरोना पर हमने विजय पा ली। आज कहीं कोई नियम कानून ही नहीं है, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, बिना मास्क के लोग आराम से घूम रहे हैं। इसका मतलब कोरोना नियंत्रण में है। और एक बहुत जरूरी बात यह भी कि क्या आपके मंत्रालय ने कोरोना के संदर्भ में कोई नए नियम और कानून बनाए हैं? खैर, यह आईना तो आपको भाजपा को भी दिखाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने माहौल बनाने का काम किया और तुरंत चरण चुंबक चैनल्स और एंकर्स लगातार जुट गए कि कोरोना कितना बड़ा खतरा बन के खड़ा है। तो मेरे 2-4 आपसे सवाल हैं। अगर कोरोना इतना बड़ा खतरा बन के खड़ा है और पार्लियामेंट सेशन में है, तो पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र कैसे चलने दिया जा रहा है? कोई नए नियम, कानून, प्रोटोकॉल क्या अनाउंस होंगे? क्या मास्क फिर से अनिवार्य होगा? इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं सुना है। और असलियत तो यह है कि जब कोरोना काल था, तब तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा रहे थे। आप तब तो दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल में। आपने बंगाल में, असम में, उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाए जब लाशें तैर रही थी और वहां से रामनामी खसोटी जा रही थी। अब आपको कोरोना की चिंता याद आ गई। ये कुछ नहीं है, ये भारतीय जोड़ो यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जलन और द्वेष है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बाधाएं लगाने का काम करिए, जो अपूर्व जन स्नेह और जन समर्थन हमें मिल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाइएगा, ये याद रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, संविधान की शपथ लेकर आप एक मंत्री बने हैं, भाजपा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली मात्र बन के मत रह जाइए। भारत जोड़ो यात्रा को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। নমস্কার, আদাব। আমি আপনাদের প্রবীর বিশ্বাস আর আপনারা দেখতে শুরু করেছেন প্রত্যেক দিনের অভ্যেস মতো বিশ্বজোড়া বাঙালির আওয়াজ এনকে ডিজিটাল। আর এনকে ডিজিটালে আজকে পর্যালোচনার বিষয় করোনা, ব্যবসা, রাজনীতি নাকি অন্য কিছু। দেখুন, করোনা যখন প্রথম এলো, মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হলো। চীনের থেকে করোনার উৎপত্তি এরকম বলা হলো এবং পরবর্তীকালে সেটা দেখাও গেল। যাই হোক, করোনা তো এলো এবং করোনা আসার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হলো, সারা পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেল, লকডাউন হয়ে গেল, বিভিন্ন রকম বিধিনিষেধের মধ্যে মানুষ আটকে পড়ল, ইত্যাদি ইত্যাদি হলো। দ্বিতীয় ঢেউ এলো আরও প্রবলভাবে। দ্বিতীয় ঢেউয়ে কিন্তু মৃত্যুর হার অনেক বাড়ল। তৃতীয় ঢেউয়ে কিন্তু সেরকমভাবে মৃত্যুর হার বাড়ল না। এবার এসেছে চতুর্থ ঢেউ এবং এটাও বলা হচ্ছে চীন থেকে ছড়ানো হচ্ছে এই করোনা, ছড়াচ্ছে এই করোনা। এটা তো গেল একটা জিনিস। এই চীনের করোনাকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনীতি সরগরম। কেন? কারণ এই যে এটার পেছনে তো একটা ব্যবসা আছেই, আপনারা জানেন। বিশ্বজোড়া একটা ব্যবসার ফাঁদ করোনা। কারণ যখন বলা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন হোক, প্রত্যেককে ভ্যাকসিন নিতে হবে, প্রথম ডোজ হলো, দ্বিতীয় ডোজ হলো, বুস্টার ডোজ হলো,
তারপরেও কিন্তু এই ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও বহু মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এবং দেখা যাচ্ছে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, তাদের বিভিন্নভাবে তারা মারা যাচ্ছেন, কোনো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না, হঠাৎ করে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে তারা মারা যাচ্ছেন। বলা হচ্ছে এটা নাকি ভ্যাকসিনের একটা সাইড এফেক্ট। এই ভ্যাকসিন এখন আর কোনো কাজে লাগবে না, কারণ আপনি যা ভ্যাকসিন নিয়েছেন ভুলে যান। নরেন্দ্র মোদীর ছবি ছাপানো সার্টিফিকেট পেয়েছেন, এটাও ভুলে যান। নতুন করে ভ্যাকসিন নিতে হবে আপনাকে, কারণ এই চতুর্থ ঢেউ যেটা বলা হচ্ছে, যেটাকে BF.7 বলা হচ্ছে, সেই BF.7-এ কিন্তু পুরনো ভ্যাকসিনেশন কাজে লাগবে না, নতুন করে ভ্যাকসিনেশন করতে হবে। এবার সেটার জন্য পয়সা লাগবে কি লাগবে না আমরা জানি না, কারণ বুস্টার ডোজে পয়সা লেগেছিল। বুস্টার ডোজে পয়সা লাগার ফলে অনেক মানুষ কিন্তু নেননি। এর আগেও আমাদের দেশে বিভিন্ন ভ্যাকসিন হয়েছে। করোনার আগে আমাদেরকে বিভিন্ন রকম টিকা দেওয়া হতো, বিভিন্ন রকম ভ্যাকসিন দেওয়া হতো, সেটা বিনামূল্যেই দেওয়া হতো এবং প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছাড়াই দেওয়া হতো। এই প্রথম বিনামূল্যে দেওয়া তো হলো প্রথম দুটো ডোজ, এবং তার সাথে বলা হলো যে আমরা বিনামূল্যে দিচ্ছি। বিনামূল্যে দিচ্ছি মানে এটা বিনামূল্যে দেওয়াটা দরকার, প্রয়োজন, রাইট মানুষের। কারণ মানুষ কোভিডকে ডেকে আনেননি, সরকারের মানে যে ব্যবহার, সরকারের যে আচরণ, তাতে কোভিড এসছে। আজকে ভাবুন না, যখন কোভিড তুঙ্গে, তার আগে কোভিড নিয়ে ভারতবর্ষ যখন উত্তাল হলো, তার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প এলেন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আমেরিকা থেকে। কি হলো, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে তিনি একটা বিরাট অনুষ্ঠান করলেন, নমস্তে ট্রাম্প বলে, গুজরাটে। এবং তারপরে দেখা গেল করোনা ছড়িয়ে পড়ল। দায়ী করা হলো কাকে? তবলিগি জামাতকে। কারণ এগুলো সফট টার্গেট, মুসলিমদের টার্গেট করাটা হচ্ছে সফট টার্গেট। যে কোনো বিষয় হলো মুসলিমদের টার্গেট করো, তাহলেই কিন্তু সব দোষ 7 খুন মাপ, এরকম একটা ব্যাপার হলো। পরে দেখা গেল যে তবলিগি জামাতের কোনো দোষ ছিল না, দোষটা হচ্ছে গিয়ে কিন্তু আমাদের যে লাপরওয়াহি যেটাকে বলে, সেই লাপরওয়াহির। এইরকমই লাপরওয়াহি এখন চলছে। করোনা যখন চীনে প্রকট আকার ধারণ করেছে, চীনের বিভিন্ন প্রদেশ যখন লকডাউন, সেই সময় আমাদের কি উচিত? প্রথম উচিত যে বিদেশ থেকে আসা সমস্ত ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া, যেটা আমরা প্রথম করোনা ঢেউ যখন এসেছিল তখনই বলেছিলাম। এখনও বলছি যে করোনা নিয়ে যে আতঙ্কিত হচ্ছে সারা দেশ, এবং আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এক শ্রেণীর মিডিয়া, প্রায় সব শ্রেণীর মিডিয়াই কিন্তু আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এই আতঙ্ক মানুষের মনে গেড়ে বসার আগে ফ্লাইটগুলো বন্ধ করো, বাইরের দরজা জানলাগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হোক। বিদেশ থেকে মানুষের আশা এই দেশে বন্ধ হলে করোনা কিন্তু হবে না। এখন পর্যন্ত গতকাল রাত 8টা পর্যন্ত যা খবর, নতুন ভ্যারিয়েন্ট BF.7 যেটা আছে, তাতে মাত্র 4 জন আক্রান্ত হয়েছে। এই 4 জনের সাথে আরও কিছু লোককে পরীক্ষা করে তাদের আইসোলেট করা হোক, তাদের আইসোলেশনে পাঠানো হোক, তাদের চিকিৎসা হোক, এবং বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। যখন করোনা এলো তখন আমাদের লকডাউন করে কি বলা হলো? বাড়ির দরজা বন্ধ রাখুন। রেখেছিলাম আমরা, তো দেশের দরজা বন্ধ হবে না কেন? এখনও ফ্লাইট চালানো হচ্ছে কেন? এর উত্তর নেই। এবার এর মধ্যে ঘোড়া জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে যথারীতি ভারতীয় জনতা পার্টি। তারা বলছেন যে রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রা যেটা করছেন, সারা ভারতবর্ষ কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত যে তিনি ভারত জোড়ো যাত্রার অভিযান শুরু করেছেন, সেটা থামাতে হবে। চিঠি লিখে জানাচ্ছেন আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, এটা থামাতে হবে। কেন না, এইখান থেকেই নাকি করোনা ছড়াচ্ছে। আগেরবার তবলিগি জামাতকে দায়ী করা হয়েছিল, এবার করা হচ্ছে কংগ্রেসকে। অথচ তারা বিদেশের দরজা খুলে রাখবেন, বিদেশ থেকে যত খুশি লোক আসবে, তাদের কোনো অন্যায় নেই। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটে ব্যাপক প্রচার করবেন, হিমাচলে প্রচার করবেন, তাতে দোষ নেই। যত দোষ রাহুল গান্ধী কেন ভারত জোড়ো যাত্রা করছেন। আসলে ভারত জোড়ো যাত্রার যে সাফল্য, তাতে রীতিমতো আতঙ্কিত কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কিন্তু 9টা রাজ্যে ভোট আছে, মনে রাখবেন। 9টা রাজ্যে ভোট, এবং এই 9টা রাজ্যের ভোটকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য, আটকে দেওয়ার জন্য এই করোনার জিগির তোলা হচ্ছে। এই করোনার জিগির তুলে ভোটকে আটকে দেওয়ার একটা বানচাল করে দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে, এবং এই সুযোগে তারা গুছিয়ে নিতে চায়। যেমন লকডাউন করে, যেমন নোটবন্দি করে তারা সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছিল, আখের গুছিয়ে নিয়েছিল, এরকমভাবে আখেরটা তারা গুছিয়ে নিতে চায়। আবার একটা PM কেয়ার ফান্ডের মতন ফান্ড তৈরি হবে, প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়া হবে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ঠিকানা দিয়ে বলা হবে এটাই আমাদের অফিস। তারপরে সেখান থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে বলা হবে না, এটা একটা বেসরকারি ফান্ড। সরকারি অশোকস্তম্ভ ব্যবহার করা, সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করা, এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ঠিকানা দেওয়া যে সংস্থা, সেটা কি করে পরবর্তীকালে বেসরকারি হয়ে যায়, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকেরা বা কর্মীরাই বলতে পারবে। এ নিয়ে কোনো আন্দোলন করা যাবে না। আন্দোলন করলেই CBI, ED, NIA, ইনকাম ট্যাক্স লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ এই দেশের বিরোধী কণ্ঠস্বরকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে, ঠিক যেভাবে রাহুল গান্ধীর পদযাত্রাকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে। ঠিক একই পদ্ধতিতে কিন্তু একসময় তবলিগি জামাতকে কিন্তু দোষী করা হয়েছিল। পরবর্তী করে দেখা গেল যে তবলিগি জামাতের কোনো দোষ ছিল না। আজকে করোনা আটকাতে গেলে, করোনাকে যদি আমাদের এই দেশ থেকে নির্মূল করতে হয়, তাহলে কি দরকার? আগে তো দেশের দরজাগুলো বন্ধ করতে হবে যেখান থেকে বিদেশের লোক ঢুকছে, কারণ করোনা এই দেশের জিনিস নয়, চীনের জিনিস। চীনের ফ্লাইট তো সবার আগে বন্ধ করা উচিত। চীনের থেকে আসা ফ্লাইট সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া উচিত প্রথম। তারপরে যেসব দেশে এই BF.7 যে ভ্যারিয়েন্ট দেখা গেছে, যেসব দেশে উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, সেসব দেশগুলোর ফ্লাইট বন্ধ করা উচিত। ধাপে ধাপে পৃথিবীর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া উচিত, ফ্লাইটের ক্ষেত্রে অন্তত বর্ডারগুলোকে সিল করে দেওয়া উচিত। তা তো করছেন না, কারণ ফ্লাইট বন্ধ করলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা মার খাবেন, এদেশের ব্যবসাও চলবে, করোনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার নয়ছয় হবে। আপনাদের আমি একটা কথা বলি, বাইপাসের ধারে, কলকাতা বাইপাসের ধারে একটি বড় হাসপাতাল আছে। সেই হাসপাতালের প্রধান যিনি মানুষ, তিনি মাঝে মাঝে টিভিতে সমস্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন, এখন ইউটিউবেও করছেন। যাই হোক, সেই মানুষটি, তিনি চিকিৎসা ছাড়া সমস্ত বিষয়ে প্রায় পারদর্শী। সেই মানুষটির হাসপাতালে করোনার জন্য 20 লক্ষ টাকার কাছাকাছি পর্যন্ত বিল করা হয়েছে, ভাবতে পারেন? আমাদের পুরো টিম, সেকেন্ড ভেরিয়েন্ট যখন এলো, আমাদের পুরো টিম কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলাম আমরা, এবং আক্রান্ত হয়ে সেখান থেকে সার্ভাইভও করে এসেছি আমরা। আবার নতুন করে এই করোনা নিয়ে কিন্তু আতঙ্ক তৈরি করছে মিডিয়াগুলো। সমস্ত কাগজ, টেলিভিশন চ্যানেল, গত পরশু থেকে শুরু হয়েছে, সমস্ত চ্যানেল বা সমস্ত খবরের কাগজে কিন্তু এই করোনা নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে কি হবে? মাস্ক, স্যানিটাইজার, করোনার ওষুধ ইত্যাদি যারা তৈরি করেন, তারা ফুলে ফেঁপে ঢোল হবেন আবার, আর সমস্ত ব্যবসা বন্ধ থাকবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে যেটা হবে, ফ্লাইট ব্যবসা চলবে। কারণ ফ্লাইট ব্যবসা তো সাধারণ মানুষ করেন না, করেন তো বড় বড় কোটিপতি লোকেরা, তাদের ব্যবসাটা চালু থাকবে। তারা বিদেশ থেকে লোক নিয়ে আসবেন, তারা করোনা নিয়ে ঢুকবে। কেন করোনা নিয়ে এক্ষুনি শক্তপোক্ত বন্দোবস্ত সরকার করবে না? এটা আমাদের প্রশ্ন। কেন ফ্লাইট বন্ধ হবে না? কেন যারা বিদেশ থেকে আসছেন তাদেরকে আগে আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে না? তাদেরকে আইসোলেশনে রেখে ট্রিটমেন্ট করে, পরীক্ষা করে তারপর তাদের ছাড়ার ব্যবস্থা কেন করা হচ্ছে না? কেন রাহুল গান্ধীর ওপরে কোপ দেওয়া হচ্ছে? কেন বলা হচ্ছে যে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায় যারা আছেন তাদের প্রত্যেকের করোনা টেস্ট করতে হবে, তাদের আইসোলেশনে থাকতে হবে? অর্থাৎ যাত্রাকে বানচাল করার একটা চেষ্টা হচ্ছে। কংগ্রেসের প্রবক্তা মিসেস শুলে, তিনি কিন্তু যথার্থভাবে বলেছেন, আপনার অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেখেছেন। যাই হোক, আপনাদেরকে যে কথা প্রতিদিন বলি, আরও একবার বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের চ্যানেলের অবস্থা খারাপ। তারপরে যদি আবার এরকম করোনা নিয়ে আসে, তাহলে যে কোনো দিন আমাদের চ্যানেল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই মুহূর্তেও চ্যানেল চালানো আমাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আমরা আপনাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম, অনেকেই আমাদের সাহায্য করেছেন, এবং যারা একবার সাহায্য করেছেন, আমি তাদের কাছেই, যারা নতুন করে করছেন বা নতুন করে করবেন ভাবছেন তাদেরকে বলছি না, যারা নতুন করবেন তাদের কথা ছেড়েই দিলাম, যারা একবার আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, অনুগ্রহ করে সেই ততটুকু অনুকম্পা আমাদের দেখান। যতটুকু তখন সাহায্য করেছিলেন, ততটুকু যদি আপনারা সাহায্য করেন এই ডিসেম্বর মাস বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে, তাহলে হয়তো চ্যানেলটা আমরা বাঁচিয়ে ফেলতে পারবো, চ্যানেলটা চালাতে পারবো। তারপরে হয়তো আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে, ফিরে তাকাতে হবে না, আমরা হয়তো ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু এই কয়েকটা দিন, এই যে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ, এইটুকু পার করার পর আমরা কতটুকু করতে পারবো আমরা জানি না। তাই যারা একবার সহায়তা করেছেন তাদেরকে অনুরোধ, কারণ আপনারা আপনাদের সদিচ্ছার প্রকাশ করেছেন, সেই সদিচ্ছা আরও একবার দেখান, আমাদের পাশে এসে থাকুন। আমরা আপনাদেরকে বলে দেবো, নিচের নাম্বারটিতে যদি ফোন করেন 9830075869, এই নাম্বারটিতে ফোন করলে আমি আপনাকে বলে দেবো কী পদ্ধতিতে কীভাবে আপনারা আমাদের পাশে থাকতে পারেন। আর যারা একবার সহায়তা করেছেন তারা তো জানেনই কীভাবে সহায়তা করতে হয়, তারা আমাদেরকে পাশে এসে আরও একবার দাঁড়ান প্লিজ। তাহলে হয়তো আমরা জানুয়ারি 7 তারিখের 8 তারিখের পরেও চ্যানেলটা চালাতে পারবো, নয়তো কত দূর পারবো এক্ষুনি বলতে পারছি না। বাঙালির আওয়াজ নিয়ে কথা বলার লোক নেই, বাঙালির সপক্ষে কথা বলার লোক নেই, একমাত্র আমরাই বাঙালির পক্ষে আওয়াজ তুলি। এই বাঙালির এই চ্যানেলটিকে বাঁচাতে আপনারাও এগিয়ে আসুন। যাই হোক, চলে আসি এই করোনা প্রসঙ্গে। করোনা নিয়ে বিস্তর কথা হচ্ছে,
গত দুদিন ধরে টেলিভিশন খবরের কাগজে বিভিন্ন আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে একজন করোনা বাহক তিনি নাকি 18 থেকে 20 জনকে করোনা স্প্রেড করতে পারেন, ছড়াতে পারেন। অর্থাৎ এর ভয়ঙ্কর রূপ কিন্তু মানে বিশাল একটা করে দেখানো হচ্ছে। এর রূপ কিন্তু বিরাট ভয়ঙ্কর হবে। আগে যেমন একজন করোনা রোগীর থেকে 3-4 জন 5 জন মানে সংক্রামিত হতো, এখন কিন্তু বলা হচ্ছে সেটা 18-20 জন হবে। অর্থাৎ এর প্রকোপ কিন্তু বিরাট হবে। বলা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে 10 লক্ষ লোক মারা যাবে। এটা আতঙ্ক তৈরি। এই আতঙ্ক তৈরির পেছনে ব্যবসা আছে, পৃথিবী জোড়া ব্যবসা আছে। এই আতঙ্ক তৈরির পেছনে রাজনীতি আছে। কারণ ভারতের 9টা রাজ্যে ভোট এবং যা সমীক্ষা আসছে চারিদিক থেকে আমরা খবর যা পাচ্ছি, এই 9টা রাজ্যে কিন্তু বিজেপি ভরাডুবি হতে চলেছে। এই ভরাডুবি থেকে বাঁচতে তারা করোনাকে হাতিয়ার করতে চাইছে এবং এই রকম বারবার কখনো তারা পুলওয়ামাকে হাতিয়ার করে, কখনো চীন পাকিস্তান যুদ্ধকে হাতিয়ার করে। ঠিক একইভাবে এবার করোনাকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। এবার তারা কতটা সফল হবে না হবে আমরা জানি না, কারণ লকডাউন হয়ে গেলে তখন আর প্রতিবাদ করার জায়গা থাকবে না। যদিও চীনে লকডাউন ভেঙে মানুষ পথে নেমেছিলেন, দেশের সরকার, চীন দেশের সরকার বাধ্য হয়েছিল লকডাউন তুলে নিতে। এদেশেও তেমনটা হবে কিনা বলতে পারছি না, কারণ মানুষের রুটি রুজি নেই। লকডাউন করার আগে মানুষকে তার রুটি রুজির নিরাপত্তা দিতে হবে সরকারকে, তবেই লকডাউন করতে হবে। তা না হলে লকডাউন এভাবে হঠাৎ করে 4 ঘন্টার নোটিশে লকডাউন করা যাবে না। এটা কিন্তু দেশের মানুষ বুঝে গিয়েছেন। আর এই যে করোনা নিয়ে ব্যবসা, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে করোনা নিয়ে, কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা শুধু ভারতবর্ষেই হয়েছে। ভ্যাকসিন নিয়ে ছেলে খেলা করা হয়েছে। ভ্যাকসিনকে ঠিকমতো টেস্ট না করে আপনার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে কোনো রকম উপসর্গ ছাড়াই মানুষ হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। যেহেতু বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে তাই মানে এটার কোনো পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমার পাড়াতেও হয়েছে, আপনার পাড়াতেও হয়েছে, আপনার গ্রামেও হয়েছে, আর একজনের গ্রামেও হয়েছে কিন্তু এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এর পরিসংখ্যান সরকার দেবে না। এই যে করোনার নিয়ে রাহুল গান্ধীর পদযাত্রাকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে, আপনারা মনে করে দেখুন তো, করোনার যখন বিপুল প্রকোপ চলছে, যখন লাশের পর লাশ জ্বলছে উত্তরপ্রদেশে, শ্মশানগুলিতে, নদীতে লাশ ভেসে যাচ্ছে, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে একের পর এক র্যালি, বড় বড় সভা করে গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর জন্য এক আইন, রাহুল গান্ধীদের জন্য আর এক আইন। এরকম কেন হবে? দেশের আদালত চুপ করে থাকবে নাকি আপনারা চুপ করে থাকবেন? আপনারা আপনার প্রতিবাদ যদি করেন কমেন্ট বক্সে জানান, এবং যদি আমাদের কথারও প্রতিবাদ করতে হয় সেটাও কমেন্ট বক্সে জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক আমাদের প্রাপ্য। লাইক করলে আমরা উৎসাহিত হই যে হ্যাঁ, ভিডিওগুলো ঠিকঠাক করছি আমরা, এবং পরবর্তীকালে এই ধরনের ভিডিও করতে উৎসাহিত হই। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমাদের চ্যানেলটি, তারা অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের এই বৃহৎ পরিবার 1,78,000 ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই এতজনের পরিবারের একজন হয়ে আমাদের পাশে থাকুন। আজ এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকবেন। জয় বাংলা, জয় হিন্দ।